Ruby, I hope you are well aware of the incident that have occurred in here. What's your opinion about accused actors in the Malayalam film industry? I know you are settled in New York, but could you please try to speak in Malayalam? As most of our audience are natives Malayalam speaking, it would be really great if you speak in Malayalam, Ruby. Yeah, sure, no problem. So this is the Dilip issue, obviously, right? Yes. So മലയാളത്തില് സംസാരിക്കാൻ നോക്കാം ബൈജു. I'm sorry, advance തന്നെ എനിക്ക് പറയണം എന്റെ മലയാളം അത്രയ്ക്കും നല്ലതൊന്നുമല്ല. So please, everybody, excuse me. പക്ഷേ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും I'm going to try ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So yes, of course, Dilip in the story, okay, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I mean, I've been following this case for the past 5 years. കാരണം ഇത്രയ്ക്കും terrible ആയ ഒരു കാര്യം ഒരു സ്ത്രീക്ക് India's record with misogyny and women's issues and female safety. ഈ കേസ് ഒത്തിരി റെലവെന്റ് ആയ ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഈ മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രകുമാർ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഷോക്കിംഗ്. എത്രയും ഒക്കെയാണ് കയ്യിൽ ഇച്ചിരി കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് കേരളയില് how many institutions are up for sale? അവിടെ ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി കാശുള്ളതുകൊണ്ട് it is just horrifying, it's shocking. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇച്ചിരി കാശ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും influence, സ്വാധീനം, like in the judiciary, in the police, in the prosecutorial institutions, in the media industry, with witnesses. I mean, it's really just shocking. America, look, we cannot even imagine. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ institutional integrity ഇല്ലാത്ത ഒരു system. നമുക്കിവിടെ, I mean, of course, അമേരിക്കയിലും corruption ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. But this widespread, ഇത് ഒരു like control ഇല്ലാതെ, ഒരു നാണമില്ലാതെ, how is it possible? എല്ലാ ദിവസം, I follow Newsglobe, Baiju, I follow your channel, and I follow, reporter Nikesh's channel, and it's just shocking. എല്ലാ ദിവസം പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അവിടെ there are no institutional safeguards. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്? That's something that's really shocking to me as an American of Malayali origin. Sorry, maybe I went on a rant, but sorry, yeah. What do you think is the difference between the functioning of the judiciary system in Kerala and US? What's your opinion? Okay, so, Baiju, sir, what really surprises me is this, right? Even at the judiciary, even today, and I can send you the news clip from the New York Post, which I understand that you lived in New York City yourself for some time. Baiju, sir, right? For some time. Yes. Appo New York Post ividate ഏറ്റവും circulation ഉള്ള പേപ്പർ ആണെന്ന് ബൈജു സാർക്ക് അറിയാമല്ലോ. I know. ഇന്നത്തെ ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റിലെ എഡിഷനില് there's a news clip about a judge, a New York State Supreme Court judge who committed suicide because the internal affairs of the police had investigated him. They were running an investigation into him. So whatever the reason, who knows his reasons, anyway, he committed suicide this morning and it was in the news. But what I found very interesting, Baiju sir chodicha question, right? What is the difference? Idana our newspaper article ille oru line adilonde. The judge was
removed. He was not being assigned any more cases pending the results of the investigation. അതായത് ഈ ജഡ്ജിനെ, ഇവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തീരുന്നവരെ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിന് ഒരു കേസും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. He was being temporarily removed from the bench. And then I'm hearing that Kerala trial court ഈ സർവൈവറിന്റെ കേസ്, റേപ്പ് കേസ് നടക്കുന്ന കോടതിന്ന് critical evidence of a very material nature is missing from that court. And I was shocked. ആ കോടതിയുടെ എന്താണ്, ആ കോടതിന്ന് തന്നെ ഇത്രയ്ക്കും even the most critical evidence ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? One second. And the visuals that accused the visuals also in magistrate court. Right. Okay. I mean, this is unheard of. Avrate system. I keep going back to this. The institutional integrity, the institutional safeguards. Idokke Kerala judiciary le enganeyana idokke illade varunathu. India is the world's largest democracy, the world's most populous democracy. Atrayum important aya oru society le, how can the judiciary be so weak? So, and very oru karyam njan innu kettadu, that the investigating officer, Mr. Baiju has been commanded to appear before this same court. Yeah. So, അതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നല്ലോ, അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റില് ഇവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജസ്റ്റിസ് unfortunately committed suicide, but that's not the point. The point is, while this ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ജഡ്ജിനെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഈ ജഡ്ജിന് ഒരു കേസ് കേൾക്കാനുള്ള പ്രിവിലേജ് അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതിന്റെ റീസൺ, the judge may not be impartial. Justice may be compromised. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിന്റെ ഔട്ട്കം ഇവിടെ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ജഡ്ജ് ഗിൽറ്റി ആണോ ഇന്നസെന്റ് ആണോ എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ഓൺ ഗോയിങ്. പക്ഷെങ്കിൽ എന്നാലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന ബേസിസിൽ മാത്രം ജഡ്ജിനെ തൽക്കാലത്തേക്കിന് മാറ്റി നിർത്തി ഫ്രം ഹിയറിംഗ് കേസസ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടിയത്. ഒരു കോടതിയിൽ നിന്ന് എവിഡൻസ് ടാമ്പർ ചെയ്തു, ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പം അതേ കോടതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു there's another concept, the separation of powers. Oru democracy nilanilkanengil there has to be a separation of powers. Enganeyana oru kodadi, oru investigating officer, which is the law enforcement institution, a separate institution, enganeyana oru institution adayithu oru kodadi investigating officer endo cheyanam, engane cheyanam, എത്ര ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. how can the judiciary direct another arm of the government, which is the police, right? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല. we have heard, and പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്തത്, അവിടെ ഈ കോഡ് ഈ ആക്ട്രസിന്റെ കേസ് ഇൻ ദ ട്രയൽ കോർട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കാരണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് രഹസ്യ വിചാരണ. അതെ. സോ ദീസ് ടു 100% ലിറ്ററസി ഉള്ള നാട്ടില് മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. അതായത് a secret trial is different from a closed camera trial. A secret trial means that is something where there is no information, there's no reporting, there's no information, nothing is known, because it's a secret trial. Yes, Ruby. Yes, Ruby. ഈ കുട്ടി, അതായത് ഈ ആക്ട്രസ് ഈ കോർട്ടില് അറൌണ്ട് 15 ദിവസം, ഈ 15 ഡേയ്സില് 25ഓളം വരുന്ന വക്കീലന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്രയൽ സമയത്ത്. It's terrible. ഇവിടുത്തെ the American system
and the Indian system have British common law as its antecedents. Adanalo commonality. Basically, the origin of both systems, both legal systems, is British common law, because both India and America were colonies of Britain. Adanalo adinte origin, the genesis, right? Appam, there are similarities. Pushingi e closed camera proceedings okay ആദ്യം എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് sexual assault victims-ന്റെ privacy, അവരുടെ dignity, അതൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്ലോസ് ക്യാമറ പ്രൊസീഡിംഗ്. ഇപ്പം ഈയിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കില് ദി നൊട്ടോറിയസ് പെഡോഫൈൽ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനിന്റെ മാഡം ഗിലൈൻ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ട്രയൽ ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് നടന്നത്, right? Pushing in media, even though it was a trial of a crime of a sexual nature, media adil report cheyidallo. Only parts of the testimony, adayithu ee sexual assault victims vannu testify cheyna samayathu matram closed camera aayirunnu. Karanam enganeyana media enganeyana idu vera oru interesting karyamana. Adayithu Dilipine aarum media onnum satyam onnum vilichu parayilla. There should be കേസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത്? അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ഓവർസൈറ്റ് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ അത്യാവശ്യം ആയ ഒരു കാരണം ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അല്ലേ? അതായത് ടു കീപ് എവറിബഡി ഓണസ്റ്റ് there needs to be some public oversight. അതായത് സെൻസിറ്റീവ് ആയ ടെസ്റ്റിമോണീസ് ഈ സെക്ഷുവൽ അസോൾട്ട് കുറിച്ച് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ക്ലോസ് ക്യാമറ ആണ് ഇവിടെ. But the rest of the trial is not. The rest of the trial is not. And adana vera oru ivare parayunu secret trial. Secret trial ee rajyathil Americale secret trials are only in the cases of national security, military tribunals. Angane where nobody is allowed to know anything because it will impinge on national security. Allada closed camera secret trial random randanallo. Pinne vera oru karyam njan parayan vannathu ഇന്ന് ഈ ട്രയൽ കോർട്ട് ബൈജു പൗലോസ് സാറിനെ വിളിച്ച് അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നേ ഹാജരാവണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം എന്തുവാ ബൈജു പൗലോസ് ഓർ ദ പോലീസ് മീഡിയയ്ക്ക് സെലക്റ്റീവ്ലി ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതാണ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതാണ് കംപ്ലൈന്റ്. പക്ഷെങ്കിൽ let me ask you and anybody maybe in India who knows the answer, ഒരു വിചാരണയാണല്ലോ ക്ലോസ് ക്യാമറ അല്ല, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, യെസ്, ദ ട്രയൽ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ക്ലോസ് ക്യാമറ, കറക്റ്റ്? ക്ലോസ് ക്യാമറ അപ്ലൈസ് ടു ദ ട്രയൽ. അപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൗ ക്യാൻ എ ജഡ്ജ് ആസ്ക് ഓർ ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബി സീക്രറ്റ്? അത് എങ്ങനെയാ? അത് ജഡ്ജിന്റെ ജോലി അല്ലല്ലോ. ജഡ്ജിന്റെ ജോലി ട്രയലിന്റെ സമയത്ത് കോടതിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജഡ്ജിന്റെ ജോലി. പോലീസിന്റെ ജോലിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അപ്പം these two institutions must be separate. എങ്ങനെയാണ് ജുഡീഷ്യറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിന്റെ മേലെ കുതിര കയറി ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം, ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മീഡിയയ്ക്ക് കൊടുക്കല്ല? അതൊക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ മീഡിയയുടെ ഹെൽപ്പ് തേടും. സംടൈംസ് ദ പോലീസ് അവർക്ക് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കും മീഡിയയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇതൊക്കെ പോലീസിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജഡ്ജ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഇവിടെ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. മേ ബി ഈവൻ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി after the investigation, and who is doing the investigation? Naturally the police has to do the investigation. Where investigation cheyan pattunnathu? The police will investigate. The internal affairs or the intelligence apparatus, the police intelligence will investigate, and they will submit the evidence to the court. apporana kodadiyude role varunathu. ഇത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ദാറ്റ് അവിടെ കേരളയിൽ ഒരു കോടതി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു പോലീസിനെ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, മീഡിയയോട് സംസാരിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ദേ ക്യാൻ. എനിക്ക് അവിടുത്തെ നിയമം അറിയത്തില്ല.
ബട്ട് ഇത് വിചിത്രമാണ് എനിക്ക്, കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ. കം ടു ദ പോയിന്റ്. ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി, ഇനി ആ നടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിജീവിതയിലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നു ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. കേരളത്തിലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ ഒരു സഹോദരിയായിട്ടും ആ കുട്ടിയെ ഒരു അനിയത്തിയായിട്ടും ഒക്കെ ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആ പെൺകുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച്? She is wonderful. അവര് ഒരു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും, and also especially നമ്മുടെ as someone of Malayali origin, you know, നിങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ് ഭാവന. She is the embodiment of what it means to be a brave, dignified, wonderful, you know, modern lady. അവര് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷീസ് ദി എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അവരൊരു സിമ്പിളാണ്, യുനോ, ഓഫ്, അതായത് വല്ലവരും ചെയ്യുന്ന, അവരെ ദ്രോഹിച്ച് വല്ലവരും അവരെ വ്യക്തമാക്കി അവര് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. യുനോ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് മുന്നേ വന്ന്, ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ഷീ, അവരെന്തിനാണ് യുനോ പാത്തും പതുങ്ങി അവരെന്തിനിരിക്കണം? She is a symbol. She's a symbol of hope. She's a symbol of everything good. അവര് അങ്ങേയറ്റം അവരോട് ബഹുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണം. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം. മലയാളി സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വേണം. അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ബൈജു സർ, കേരളയിലെ 100% ലിറ്ററസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നാട്ടില് എന്തിനാണ് സ്ത്രീകള് അവര് ഇങ്ങനത്തെ ടെറബിൾ ക്രൈമിന്റെ വിക്ടിം ആവുമ്പം അവരെന്തിനെ പാത്തും പതുങ്ങിയിരിക്കണം? ഷീ ഈസ് എ മോഡൽ ഫോർ എവറിബഡി. ഷീ ഈസ് എ റോൾ മോഡൽ. ഷീ ഈസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ. Okay, Ruby. Okay, thank you, Baiju sir. Okay. Thank you. Okay, thank you.